أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا
والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فنحن رأي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته إن الله يعلي درجات من الجنة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وينفعنا بهم بأسرارهم بأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن رأي سيدنا البقي مقدم محمد بن علي بن الإمام المهاجر الله أحمد بن إسحاق إلى أرواح جميع ساداتنا عارف عالم مشارق الأرض إلى مغربها وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم من الجنة وينفعنا بهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بعد أن أروي سيدنا حبيبنا محمد صاحب الرتب سيدنا حبيب عبد الله بن الحداد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد عن أرواح الأولياء والعلماء والشهداء الصالحين والدعاة المخلصين والأئمة المجاهدين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومشايخهم ومعلمين ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أنبات هذه البلدة من المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات من الجنة وينفعنا بهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بعد عن نية القبول وتمام كل سؤال مأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا
في الدين والدنيا والآخرة شافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ووالدينا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية والعنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المكرم سلسلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة أهل خير وأن تجعلنا من أهل خير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير وكل لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun bika halaman 12 kitab Sulam Safinatun Najah halaman 12. Baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu, ya, utawi kang kaping telu saking rukun-rukune salat iku al-qiyamu ngadeg, ya, berdiri alal qadiri ing atase wong kang kuwasa, mampu bagi orang yang mampu berdiri fil fardhi ing dalam salat fardu. Jadi rukun salat wonten 17, ya. Yang pertama kalau wingi sampun niat niku panggonane teng ati diucapaken niku sunnah. Waktune niat pada salat pas di dalam takbir yang pertama yang disebut dengan takbiratul ihram. Allah niku teng ati niat salat maghrib atau niat salat isya, niat salat subuh, niat salat zuhur, asar. Pas di dalam takbir yang pertama Allah di dalam hati, ya. Ya, niat sholat apa wajib nisban terus ya fardu, ya, 3, ya. Kalau sholat fardu terus yang kedua takbiratul ihram niku apa takbir yang pertama
Ya, karena ini rukun qauli namanya, rukun yang bersifat ucapan harus diucapkan dan harus benar hurufnya, tasydidnya harus benar, makhrajnya harus benar, dan minimal dirinya sendiri harus dengar Allahu Akbar. Nah, jadi kalau orang ya ndak ada suaranya ndak sah, karena ini rukun qauli. Nah, dan ya bacaannya harus benar, bacaan takbir. Sudah, kalau ini sampun kita bahas. Sak menika asal itu yang nomor 3 niki al-qiyam, ngadeg. Nah, alal qadir bagi orang yang mampu berdiri fil fardhi dalam sholat fardu ya. Jadi selama kuat berdiri kok longgu niku mboten sah salate. Kapan sholat fardu ya. Banyak orang itu kadang-kadang seiso melaku iso ngadeg suwe, tapi sholat apa duduk mboten angsal sakjane, mboten sah. Selama sik kuat ngadeg ya niku ngadeg. Baru nanti apa rukuk sujud misalnya mantun angsal sak rakaat kok gak kuat ngadeg, gak apa-apa, gak kuat. Kapan ndak kuat? Dalam posisi duduk apa? Mungkin misalnya pas rakaat ketika kok awak kok kuat ngadeg, ya wajib ngadeg malih ngoten lho ya. Tapi pada saat ya apa kate ngadeg gak kuat ndak masalah. Sampai dalam apa kita menyebutkan kalau orang itu apa bisa ngadeg ya perlu dibantu, misalnya apa dibantu wong jaluk tolong apa ya didekno niku wajib selama apa wonten tiyang sing apa saged bantu ngoten, tetap apa ya. Sampai misalnya ya butuh tongkat misalnya gaya lek kate ngadeg niku apa ya mantun saking rakaat pertama misalnya kate ngadeg butuh apa gaya anu wajib niku selama sik saged apa ya niku apa mboten angsal aku lak gak kuat kate ngadeg wis apa ya sholat langsung karo lungguh mboten angsal. Selama sik saged ngadeg harus berdiri ya. Saniki kata teng apa masjid-masjid disediakan kursinya, tetap walaupun itu harus berdiri karena wong melaku masih kuat kata loh, ngadeg kuat berdiri. Nanti pada saat mau ruku apa ya mau duduk mau sujud ya, kalau ruku sakit apa ruku ya, ketika mau sujud ya mungkin kalau apa tidak memungkinkan apa sulit ya duduk ya, sujud tinggi namun isyarah kata isyarah. Atau lek gak kuat ruku ya apa duduk, sambil duduk apa terus ruku dengan duduk. Tapi selama si kuat ngadeg ruku ngadeg nggak ruku ya. Misalnya gak ono kursi nggih langsung sujud apa ya, kalau bisa nggih sujud mantun ruku apa duduk terus sujud lagi. Kalau kati ngadeg gak kuat ndak masalah ya, pada rakaat kedua nih lungguh karena memang gak kuat kati ngadeg. Tapi si lama iso gondelan ngadeg wajib nih apa begitu ya. Banyak orang kadang-kadang si kuat ngadeg tapi langsung lungguh mboten angsal. Kalau sholat wajib kata apa ndak sah sebab niku rukun ya. Adapun nek sholat sunnah bebas niku apa masih kuat sehat sholat sunnah kali lungguh ya mboten masalah, mung ganjarane berkurang separuh ngoten. Jadi misalnya lek sholat sunnah lho ya ngadeg 100 ganjarane lungguh padahal sehat yo 50 malih ngoten lho ya. Niku ya. Tapi lek krono loro ya, senajan sholat lungguh krono gak kuat ya ndak kurang pahalanya tetap ngoten lho, karena kondisi ndak kuat. Apakah sholat wajib sholat sunnah karena ndak kuat berdiri pahalanya tetap sempurna, karena ya, sing kanjarane separuh niku padahal kuat ngadeg lek sholat sunnah lho, sholat sunnah tapi sholat karo lungguh niku sah kalau sholat sunnah, tapi pahalanya berkurang separuh. Nek sholat wajib ya selama masih kuat ngadeg harus ngadeg ya.
Adapun masalah pas kate ruku, kate sujud misalnya gak iso, butuh duduk, ya duduk, duduk, ya mungkin apa, ya otomatis ya sujudnya kan isyarah ngoten mawon, mungkin ngadeg ya saged ngadeg biasanya ngoten teng apa yang biasanya disediakan kursi niku ya tetap ngadeg, mungkin pada saat apa ya mungkin kate sujud lungguh apa ya nanti ketika habis sujud apa sujud kedua berdiri lagi berdiri lagi. Nah niku nanti apa kudu dipahami niki lek salat wajib terutama, sebab banyak orang kadang-kadang padahal sik kuat ngadeg kate salat lungguh apa ya mboten angsal. Terus sing nomor 4 jangan nanti ngantuk wudu ya, ngantuk wudu ya. Benar. Terus sing nomor 4 ar-rabi'u ta kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca surat Fatihah. Maca surat Fatihah niku rukun qauli pisan sami kalian takbiratul ihram ya kudu bener huruf-hurufe kudu krungu suarane. Lambene obat tapi karena suarane mboten sah sebab niku rukun qauli. Dadi minimal apa wonten bismillah awake krungu bismillah alhamdulillah. Ya, lan mboten angsal terlalu keras sampai ganggu sebelah mboten angsal. Bismillahirrahmanirrahim. Mau niku apa? Ganggu niku apa ya. Jadi minimal awake krungu niku apa? Jangan sampai sholat gak krungu kana suarane blas Fatihah. Lek selain rukun qauli ndak masalah. Ke ati tok di batin nggih Mas, mboten masalah selain rukun qauli. Tapi lek rukun qauli takbirat yang pertama niku rukun qauli. Terus yang kedua Fatihah. Fatihah mulai bismillah. Ya. A'udzune sunnah, ya diucap apa ya, tapi tidak usah banter ya, walaupun ngimami ya mbak ta'awud tapi tidak usah keras ya. Yang disunahkan jahr kalau sholat maghrib, isya, subuh mulai bismillah, disunahkan keras walaupun sholat sendiri apa wajib niku Fatihah dibanteraken apa. Karena lek jamaah ya sekedar dirinya kedengar pun sampai ganggu ya kanan kiri. Kalau imam ya sekiranya didengar oleh makmum ya. Niku mulai bismillah ya niku menurut mazhab Syafi'i yang kita ikuti bismillah termasuk ayat Fatihah ya. Adapun sebagian imam dari imam 4 seperti Imam Hambali, mazhab Hambali, Imam Maliki niku apa ya mboten mewajibkan baca bismillah karena menurut mereka bismillah tidak termasuk ayat. Nah, tetapi tetap Fatihah 7 ayat ya. Bagi imam yang mengatakan bismillah tidak termasuk Fatihah, ayat yang ke-6 siratal ladzina an'amta 'alaihim ya itu ke-6. Terus yang ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya sama 7 ayat Fatihah 7 ayat, cuma perbedaan ya ada yang mengatakan bismillah termasuk Fatihah berarti ayat yang ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 1 ayat. Ya, kita di Indonesia niki ulama-ulama yang diikuti adalah ulama bermadzhab Syafi'i di Indonesia niki ya. Pada umumnya maka kita mengikuti niku bismillah ngikuti diwaca. Ya, terus berhubung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim 1 ayat ya maka ya itu
lek iso pun wakaf ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, karena itu bukan ayat ya, dan masih ada hubungan lafaz maupun makna, kudu diterusno ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lek mbak gak kuat misale, lek mboten kuat ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu apa? Supaya sempurna maknane apa? Karena ya kita apa bagi mazhab Syafi'i siratal ladzina an'amta 'alaihim seayat. Adapun bagi yang apa mengikuti mazhab yang ya, bismillah tidak termasuk ayat Fatihah, maka memang wakaf itu kata siratal ladzina an'amta 'alaihim ambaan il maghdubi, karena memang wakaf kata lho ya. Makanya teng Mekah Madinah imamnya mesti mandek niku karena satu ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka begitu, karena itu dua ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu ayat. Tapi kita yang mazhab Syafi'i ya apa ya itu sebaiknya terus kata loh ya, karena satu ayat masih ada hubungan makna maupun lafaz. Maka nilai teng Quran kita wonten tanda lam alif niku jangan berhenti, la ojo mandek ya. Jadi diterusno lek gak kuat sampai waladdallin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngoten apa sing paling sempurna ngoten nggih. Jadi kadang-kadang tiang lho Mekah Madinah wakaf ambaan, iya lain kata lho, imamnya lain apa ya. Itu kita yang terbaik ngoten, apalagi kalau ngimami ben. Adapun kalau kita mungkin di satu tempat makmum dengan orang yang imamnya beda, lantas teng Mekah Madinah imamnya kok alhamdulillahirabbil alamin. Nah, niku kita kudu yakin bahwa imamnya baca bismillah tapi tidak keras katanya. Ya, kalau kita waduh imamnya gak mau baca bismillah ya, kita punya keyakinan ngoten ndak sah kita makmum sama orang yang menurut kita ndak sah. Sebagian di masjid-masjid Indonesia ada yang mengikuti niku katanya, biasanya tiang Muhammadiyah. Tiang Muhammadiyah niku apa mboten mengikuti mazhab satu, mazhab Syafi'i mboten apa mengikuti majelis tarjih. Jadi jadi mana mazhab pendapat yang dikuatkan ini apa itu, jadi tidak ikut Imam Syafi'i, tidak ikut ngoten ya. Nah biasanya Muhammadiyah ngoten, lah kita mboten ngoten apa, kita harus konsekuen apa ya, harus mengikuti salah satu dari madhab 4 apa. Kalau madhab Syafi'i ya semuanya harus mengikuti madhab Syafi'i kata loh ya, nggak bisa campur-campur itu apa, kalau masalah Fatihah ikut imam ini, tapi kalau masalah wudhu ikut imam ini, batal ikut imam ini, mboten angsal. Bagi kita apa ulama ahli sunnah wal jamaah ya kudu lek mazhab Syafi'i kabeh satu paket, sholat wudhu apa masalah batal wudhu niku ya. Adapun masalah zakat misalnya poso melok iki satu paket puasa ndak masalah, tapi lek sholat wudhune melok imam iki, batale melok imam iki, engko sholat ndak boleh ya. Jadi nah lek yang Muhammadiyah mboten ikan ijraib mengikuti majelis tarjih. Tarjih itu pendapat ini dikuatno, pendapat ini di mana Mbak? Tidak mengikuti niku bon. Nanti kita kudu paham sewaktu-waktu pas apa sholat kebetulan imamnya tidak baca bismillah, kudu yakin imamnya moco. Kalau di Mekah Madinah karena itu masjidnya apa umat ya seluruh dunia kata loh, seluruh dunia orang Islam mazhab apapun, walaupun di Mekah mazhab Hambali kata, yang diikuti Mekah Madinah niku mazhab Hambali ya, imamnya gak mau jawabnya, tapi diperintah oleh apa
oleh raja ngimami Masjidil Haram kudu maca bismillah walaupun samar ya, kudu maca sebab supaya makmum ya yang bermadhab yang lain terutama yang madhab Syafi'i bisa sah. Makanya biasanya walaupun yang dikeraskan alhamdulillah biasanya bismillah sih kerungu bismillahirrahmanirrahim kados kita lek ngimami a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya. Nah bagi mereka yang di Mekah Madinah bismillah tidak wajib ya, tapi tetap diucapkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini supaya boten ragu makmum, oh berarti imamnya maca bismillah niku. Terus berhubung Fatihah niku rukun qouli wajib betul niku, mangane setiap ya orang Islam wajib minimal belajar Quran Fatihah dengan benar, minimal harus belajar surat Fatihah dengan benar ya. Mungkin mangke tentang ya, syarat-syarat Fatihah mungkin mangke disebut niku mawon sing kita waca ya, satu ayat mungkin pada saat itu syurutul Fatihah. Sementara saat ini mboten kita baca niku, pokoknya kita paham bahwa di antara rukun salat baca Fatihah, dan itu rukun qouli harus diucapkan dan harus betul huruf-hurufnya, makhrajnya, tasdid-tasnya harus lengkap ya. Terus yang ke al-khamisu utai kang kaping 5 ya, iku ar-ruku'u ya, rukuk ya, rukuk ya. Rukuk niku membungkuk niku loh. Ukuran rukuk paling sedikit telapak tangan sampai ke lutut, minimal, ukuran minimal bagi orang yang normal itu ukuran ya, biasanya kalau orang tinggi ya tangannya agak panjang, kalau itu ukuran pokoknya ukurannya ya telapak tangan sampai nang dengkul, walaupun misalnya gak ditempel nang dengkul nah enggak masalah, tapi mau ditempel nang dengkul nempel itu ukuran. Tapi kalau orang itu mesti nih ya sampai nang dengkul gak sampai sampai nang paha tok telapak gak sampai nang dengkul niku mboten sah. Jadi ukuran rukuk paling sedikit telapak tangan sampai ke dengkul ya. Adapun yang paling sempurna rukuk ya kaki tegak lurus ya, terus telapak tangan ditempelkan teng lutut, terus di jari-jari enggang tapi dipegangkan ya tenggai lutut, terus punggung, leher, kepala lurus niku sing paling sempurna, paling sempurna rukuk ya begitu ya. Kalau ukuran yang wajib pokoknya telapak tangan sampai dalam keadaan kaki mboten dalam keadaan mboten nekuk ya. Jadi kakinya lurus posisi lutut niku ya, terus kok sampai niku sudah sah, walaupun misalnya telapak tangannya gak diletakkan niku, pokoknya yang penting ukurannya misalnya ditempel nang dengkul ya sudah nempel niku ukuran rukuk ya. Terus as-sadisu ya utai kang kaping 6 iku at-tumakninatu, tumakninah. Tumakninah iku anteng fihi ing dalam rukuk, yang dalam kitab lain niki jadi satu sak paket rukuk dan tumakninah, tapi di kitab niki sendiri, rukuk sendiri, tumakninah sendiri. Artinya walaupun orang itu sudah rukuk tapi tidak tumakninah, hanya Allahu Akbar sebelum dia sudah sami Allah liman hamidah ya ndak sah. Jadi minimal ya tumakninah niku misalnya maca Allah pas mandek seluruh anggota badan diam ukuran nempel telapak tangan kira-kira maca subhanallah ya
itu baru sami Allah baru ya. Tapi kalau cik durung subhanallah durung apa sudah bangun dari rukuk ndak sah. Doanya sunnah kata loh. Doanya sunnah. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi sunnah. 3 kali sunnah. Jadi sunnah minimal paling sedikit sekali. Sunnah yang sempurna 3 kali kalau apa? Kalau ngimami ya, kalau ngimami ya. Ya apa? Tidak boleh lebih dari 3 kali kalau ngimami. Tapi kalau sholat sendiri itu sunnahnya sampai apa? Lebih dari apa? 3 sampai 11 kali apa? Ya, karena itu rukun panjang. Rukuk itu rukun panjang. Walaupun dibaca berapa banyak apa lebih baik kalau sholat sendiri. Tapi kalau ngimami maksimal 3 kali. Doa ini loh sunnah 3 kali. Ya. Nah, kalau imam 3 kali kok makmumnya merasa berat, tidak dolim. Artinya imamnya gak disalahno, tidak disalahkan. Sing salah makmum, ya mah. Padahal imam mojot ping telu kan sunnah, memang syariat. Kesuwen niku imame. Nah niku sing salah sanes imame. Tapi lebih imame krana saking menikmati sholat padahal memang dimoco sampai ping 7 semarum. Justru disalahno imame, ya Mbak. Disalahkan. Jadi maksimal oleh imam 3 kali ya. Benar, lek sholat dhewe bebas niku apa? Ya. Jadi rukun, tumaknina rukun, doane sunnah, doane sunnah. Nah, sing sunnah ngeten niki misale gak diucapno kate aku ndak masalah, apa? Ya. Tapi diucapkan lebih baik karena supaya lesan apa? Ikut ibadah ngoten lho. Ya, supaya lesan ikut berzikir. Niku diantara rukun kita baca bertahap, mboten langsung apa kita bahas sampai ke 6 rumin. Waktu ini supaya nutut untuk apa kitab yang kedua sampai ke 6 yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi ya, saged ningkataken kesempurnaan ibadah sholat-sholat kita sehingga insyaallah ibadah sholat-sholat kita dipun terami kalian Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada kekurangan berkat kita ngaji niki mungkin dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakmenika kitab ingkang kedua dipun bika halaman 28. Halaman 28. Halaman 28 hadis yang ke-17. Halaman 28 hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-17 tentang membunuh dan menyembelih dengan baik. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu rawahu Muslim. Dari sahabat Abi Ya'la namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Setiap kita dengar baca nama sahabat atau dengar apa dianjurkan mengucapkan radhiyallahu an ya, itu salah satu ciri orang ahli sunnah wal jamaah, mencintai sahabat, mencintai keluarga Nabi. Mesti baca radhiyallahu an. Kalau banyak radhiyallahu anhum, dengar atau baca sendiri pun sampai dengar atau baca mboten maca niku apa? Niku yang merintah Allah, yang ngasih contoh Allah dalam Al-Qur'an. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan
radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu Allah yang ngasih contoh dalam Quran. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik, berbuat baik atas segala sesuatu. Itu apa? Wajib. Allah yang wajib kita niki berbuat baik, ya, berbuat ihsan kepada segala sesuatu, wis apapun yang ada nih, segala sesuatu. Pertama, kita wajib berbuat baik kepada untuk diri kita sendiri, ya, apa supaya kita baik pada diri kita, ya, dengan cara apa? Satu, ya, kita harus apa, ya, beriman kepada Allah, mengesahkan Allah. Itu berarti kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, sebab dengan beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, jangan sampai ada syirik sedikit pun, kita berarti berbuat baik untuk diri kita sendiri, menjadikan diri kita dijaga oleh Allah, selalu apa, ditolong oleh Allah, selalu dikasih hidayah oleh Allah berkat kita iman itu. Jadi orang-orang mukmin itu apa, yang mengisahkan berarti berbuat baik untuk dirinya sendiri, gitu loh. Ya, makanya ada ayat yang berbunyi in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka sebenarnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, gitu loh. Pertama, kita harus berbuat kepada Allah, yang itu manfaatnya untuk diri kita, yaitu mengesahkan Allah, mengimani Allah, mentaati Allah. Nah, selama orang itu punya keimanan mengesahkan Allah, ya, itu berarti orang ini berbuat baik untuk dirinya sendiri, karena jadi sebabnya Allah ngasih hidayah. Berkat mengesahkan Allah itu loh, Allah menjaga, ngasih aman, selamat, ya. Itu dalam Al-Quran Allah menjanjikan, diantaranya surat Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, percaya Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang melihat kita, dimanapun kita dilihat Allah, diketahui Allah, ya. Dan kita melakukan apapun Allah, ya, mengetahui, bahkan kita bisa apapun Allah yang membisahkan. Itu iman. Terus walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur imannya dengan zalim. Itu mana? Syirik. Tidak ada di samping Allah ini, tidak ada. Jadi yang menciptakan, yang mengatur, yang mendaki, yang nolong, yang menyelamatkan, yang bisa menjaga, yang bisa beri, yang bisa menolak, yang bisa ngasih manfaat, yang bisa menolak, hanya satu Allah. Kalau orang itu iman seperti itu, tidak ada campuran syirik di samping Allah ini, di samping Allah tidak ada, hanya Allah yang menciptakan, yang ngatur, yang nolong, yang beri, yang menyelamatkan, yang jaga. Nah, kalau orang itu begitu, ya, maka apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu, ya, walam yalbisu, tidak mencampur imannya dengan syirik, mereka pasti mendapat aman. Aman, Allah mengatakan aman, aman dari segala macam bahaya apapun, bahaya di dunia, bahaya ketika mati, akan mati, bahaya ketika di kuburan, bahaya ketika di hari kiamat, di hari apa, di akhirat, pasti aman. Allah yang berfirman, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu pasti mendapat petunjuk, tidak akan kesasar, tidak akan tersesat. Walaupun zaman sudah banyak penyesatan, aliran sesat, banyak fitnah-fitnah akhir zaman, selama orang itu mengesahkan Allah, tidak ada syirik, pasti Allah yang jaga, Allah yang ngasih hidayah. Itu apa, ya, orang, ya, supaya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, harus mengimani Allah, mengesahkan Allah, jangan ada syirik di hati. Yang kedua, kita apa, supaya berbuat baik untuk diri kita, kita ini harus banyak-banyak istighfar, ya, karena dengan istighfar itu orang akan dimudahkan, ya, dihilangkan susahnya. Orang tidak akan susah dengan banyak istighfar. Terus apa, kesulitan apapun dimudahkan, karena penyebab susah itu dosa-dosa kita, apa? Penyebab sulit, kenapa kok sulit itu dosa, sulit itu apa? Jadi kalau orang itu satu mengesahkan Allah, jangan sampai syirik, terus senang istighfar. Istighfar itu berarti berbuat baik untuk dirinya sendiri, gitu, apa?
menyelamatkan dirinya sendiri, berarti sayang sama dirinya sendiri ya. Makanya yang paling dibenci oleh setan itu kalau orang mengisahkan Allah dan kalau orang istighfar, itu paling dibenci oleh setan. Setan berusaha ya apa supaya orang itu syirik, ya, punya kepercayaan berasal dari Allah. Itu dalam hadis Nabi berpesan, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, katanya kalian harus selalu menetapi la ilallah itu tauhidnya. Tidak ada yang kecuali Allah sing nulungi aku, sing nyukupi aku, sing joko aku, sing nyelapno aku, sing apa ya, itu hanya Allah, itu la ilallah. Terus istighfar, ada dosa di astagfirullahaladzim, dosa. Kenapa kata Nabi, fa inna iblis yaqul, sebab iblis ratunya setan itu berkata, ahlaktun nasa bidzunub, aku membinasakan manusia dengan dosa. Ternyata dosa yang paling besar itu syirik. Dosa yang paling besar syirik ya. Yang kalau sampai mati ada syirik, tidak ada harapan untuk itu, yang dituju setan ya, apa supaya orang ragu, supaya orang apa ada kepercayaan kepada selain Allah ya. Terus dosa-dosa yang lain, kata iblis, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, dan apa mereka manusia membinasakan aku, kata iblis, dengan la ilallah dan istighfar. Jadi kalau orang itu la ilallah tidak ada kecuali Allah, itu setan hancur, itu apa? Binasa. Terus yang kedua, astagfirullahaladzim, orang ingat dosa astagfirullahaladzim, itu setan merasa hancurnya. Itu berarti kita berbuat baik untuk diri kita sendiri gitu loh ya. Dan otomatis kita berbuat baik kepada siapapun kecuali kepada iblis ya, tidak boleh, karena iblis musuh kita apa ya itu diantaranya apa supaya kita ya apa ya justru dibenci oleh iblis, yaitu diantara kita menjaga akidah, mau banyak mengucapkan la ilallah tapi sambil dimasukkan di dalam hati ya. Terus yang kedua, banyak istighfar ya. Jadi supaya kita melaksanakan berbuat baik kepada segala sesuatu, pertama kepada diri kita sendiri, yaitu dengan menjaga iman ya, jangan sampai ada syirik. Terus yang kedua, harus banyak-banyak istighfar ya. Terus apa kewajiban yang kedua ya, harus berbuat baik apa pada orang tua, itu wajib ya. Setelah iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, yang kembalinya untuk diri kita sendiri, kita berbuat baik kepada orang tua, bakti sama itu ya, berarti kita berbuat baik untuk diri kita gitu. Karena dengan berbuat baik kepada orang tua senang, ridho, kita dapat ridho Allah gitu Pak. Ridho Allah itu jangankan dibanding dunia seisinya, dibanding surga dan jutaan kenikmatan masih kalah, lebih tinggi ridho Allah gitu. Dalilnya surat At-Taubah ayat 72. Itu setelah Allah menerangkan keindahan swarga, wis gak bisa diceritakan swarga. Terus Allah melanjutkan ayat, waridwanum minallahi akbar. Dapat ridho Allah itu lebih besar daripada surga. Kapan orang dapat ridho Allah? Satu, ketika mengisahkan Allah, tidak ada syirik. Itu apa? Selama orang itu memurnikan Allah, pasti Allah ridho. Yang kedua, bakti sama orang tua, menyenangkan hatinya ya. Ridhollah fi ridhol walidain, ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridhonya orang tua. Pokoknya orang tua ridho, Allah ridho. Termasuk orang tua, mertua termasuk ya. Jadi tidak hanya ketika orang tua masih hidup ya, kita harus mencari ridhonya orang tua itu walaupun orang tua sudah wafat. Itu orang wafat tidak mati, itu hidup ya, hanya pindah alam. Lebih apa nyata hidupnya orang mati daripada yang hidup. Kalau kita hidup, masih hidup ini, mungkin anak kita di luar rumah, jangankan di luar rumah, di kamar itu kita tidak tahu apa yang dilakukan anak di kamar. Tapi ketika orang sudah mati, tahu itu amalnya orang yang hidup, apa yang dilakukan apa istrinya, apa yang dilakukan anaknya di dunia, tahu ya, sebab Allah ngasih tahu apa ya. Itu apa, kita bersembunyi di mana, orang mati tahu kelakuan kita ya. Mereka akan seneng ketika lihat anaknya di dunia ini ahli ibadah, seneng ngaji, itu wah luar biasa itu.
menyenangkan orang tua berarti menyenangkan diri kita sendiri, kita apa? Ya, kita dapat ridho Allah, kita disenangkan oleh Allah karena menyenangkan orang tua, ya. Nah, loman pada orang tua sama dengan ngeloman di dirinya sendiri, ya, bah? Kalau orang tua masih hidup, nah eman apa yang jadi kesenangannya. Kalau orang tua sudah wafat, ya loman dengan apa? Kalau punya kelebihan, infak diniatkan untuk orang tua, pahalanya untuk orang tua itu apa? Berarti bakti sama orang tua setelah wafat, termasuk banyak-banyak memohonkan ampunan untuk orang tua, ya. Jadi kalau orang berbuat baik pada orang tua sama dengan berbuat baik untuk dirinya sendiri, gitu, bah? Ya. Dan apa manfaatnya yang kedua, kalau orang itu berbuat baik pada orang tua, menyenangkan orang, pasti ketika dia punya anak disenangkan oleh anak, itu otomatis, ya. Ya, karena Nabi bersabda birru aba'akum ya birrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua pasti anak-anak kalian pasti akan bakti, gitu. Otomatis, apa? Kalau orang ketika kita punya orang tua, apa? Baik pada orang tuanya, dengan anak kita punya anak, pasti anak kita baik, ya. Kita baik sama mertua kita, ya, memuliakan mertua, menyenangkan. Kita kalau punya mantu pasti baik kepada kita, itu janji Allah, ya. Maka kalau orang itu ternyata tidak baik sama orang tuanya, nanti anaknya tidak baik, jangan nyalakan anak, jangan nyalakan anak, itu apa? Salahkan dirinya sendiri, gitu. Jadi kita ini nanam, ya, ya, supaya ingat, ya, kita berbuat baik, ya, kepada orang tua berarti kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, anak kita akan baik. Kita berbuat baik kepada mertua kita, ya, berarti kita kepingin menantu kita baik, ya. Seperti itu orang, ya, di sini diperintah berbuat baik kepada untuk segala sesuatu. Pertama untuk diri kita, ya, apa supaya kita selamat baik. Satu, mengimani Allah, mengisahkan Allah. Yang kedua, bakti sama orang tua. Pokoknya kalau hidup mengisahkan Allah, baik, wis pasti selamat bahagia segala urusan apapun. Tapi kalau sudah satu, ya, ragu pada Allah atau syirik, ya, tidak akan ditolong oleh Allah, tidak akan dijaga. Atau apa yang kedua, tidak baik sama orang tua, walaupun apa usaha pintar orang itu, alim sealim, ahli ibadah, tidak akan bahagia selama masih tidak membuat ridhonya orang tua. Itu barangkali sedikit yang kita bahas, belum apa masih ya, katabul ihsan ala kulli syai' yang kita bahas pada diri kita sendiri, pada orang tua. Nanti masih apa butuh keterangan-keterangan yang lain. Hadis yang ke-17 masih akan kita lanjutkan pada kajian Sabtu malam Ahad yang akan datang. Mugi-mugi napa sing kita waos saking hadis Nabi niki saged ningkataken keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, saged membersihkan hati dari segala syirik dan penyakit-penyakit hati. Jadi sebabnya kita semakin bakti kepada orang tua kita, sehingga kita semua selalu mendapatkan ridho Allah, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat, juga keluarga dan anak-anak turun kita seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah Rabbana Rabbana
pasangan Busyra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min jamila ila yaumil akhirah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.